Happy morning to all. Welcome to Blue Star Higher Secondary School. This is online class for 11th standard. Now we are going to be see unit number 6, chapter number 19, source of business finance. Last class we have discussed about the 18th chapter. Now we are going to see 19th chapter, source of business finance. How the business are getting a finance. That is, finance means money. That is a investment, capital from various sources. How they are getting. In this chapter we are going to be discussed. What are the things we are going to be discussed? We are see one by one. Learning objectives. To learn the student to explain the meaning, nature and significations of business finance, explain the need for business finance, classifying the various sources of business finance, understand the importance of savings and investment. Next, in previous chapters, the highlights of the important points of insurance and present chapters of highlighting the students to concept of business finance, need for a business finance. Last class we have discussed about the insurance and various things. In this chapter we are going to see about purely for a business finance. Finance is the lifeblood of a business. Main thing is a finance is the important key. It is a lifeblood of a business. No business cannot be function without a finance. எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்மே ஃபினான்ஸ் இல்லாமல் இயங்கவே இயங்காது. So business enterprise need to be a fixed the working capital of required things, recruitment things they need for a working capital. These are the introductions, and there will be a fixed capital recruitment including a purchase of a plant, machinery, fixtures, vehicles and so on. While then working capital they required the including of a purchase of raw material, payment of salaries and wages including operating expenses, telephone bills, carrying inwards, outwards, premiums, stationery owners, and these are the things which has been formed in a business finance. And meaning and nature of business finance. What is meaning? What are the meaning of business finance? The term business finance denotes the economical resources they employed in a business enterprises. This the term is including the money and credit employment in a business. The business finance is mainly concerned with arrangement of a cash and credit for the business enterprises to carry out their day-to-day operations smoothly. It is clearly the form of defining then a given above that the business finance. It's mainly concerned with not only a acquisition of fund from the various resources but also a effective and efficient resources of business finance and mobilization. Therefore, day-to-day life activities வந்து பார்த்தீங்கன்னா business finance என்றது main key point அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So business finance is an important thing in a business. Next definition. Finance is then a functions of processing of acquisition and utilization of funds of a business. Finance is then a business activity which is concerned with acquisition and conservation of capital fund to meet the financing needs and overall objectives of the business enterprises. This is the definition sent by the author. Business finance என்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா acquisition and conservation of capital fund. ஒரு capital fund create பண்ணுறதுக்கு we are creating a business finance. Next, natural and signification of business finance. What are the natures? First point வந்து business finance is then composed of all the types of funds, namely short term, medium term and long term. They are classified into three terms: short term, medium term and long term. And business finance requires organization for small, medium, large enterprises. யாராருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஷார்ட் டேர்ம், மீடியம் டேர்ம், லாங் டேர்மில் கொடுக்குறாங்க. எந்தெந்த என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்மால், மீடியம் அண்ட் லார்ஜ் என்டர்பிரைசஸுக்கும் கொடுக்குறாங்க. Next, volume of the business is required for the various one of the business enterprises. To the another is then depend upon a nature and size. In other words, the sum of the medium enterprises are required the relative of lower level of business finance and then the large scale enterprises. The amount of business finance is required for some of the more of period to other. In other words, the required of the business finance a heavy peak seasons. The business finance determine the scale of operation and business finance. These are the various level of business finance. Business finance என்றது long, medium enterprises கொடுக்கிறது. Business finance required then a period of another. Next, the finance is determine the scale of operations. Next, signification of business finance. A firm is then adequate of the finance can be easily started of a business firm. அவங்களுக்கு business finance கிடைச்சிருச்சுன்னா they can be started a new unit. business firm ஈஸியாக என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். Next, business finance and a purchase of raw material. எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா அது
ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து சேலரி, எக்ஸ்பென்சஸ், வேஜஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ் தேவைப்படுது. அடுத்து அன்எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லாஸஸ் ஆர் ரிஸ்க் ஏதாவது க்ரியேட் ஆச்சுன்னா we need a business finance. நெக்ஸ்ட் சவுண்ட் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன், அதாவது மேன் பவர், டேலண்ட், அது மூலயமா என்ன பண்ணலாம்னா we can be encourage the business finance. அண்ட் சோர்ஸ் டு எது மூலயமா நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல், அதாவது லாங் டேர்ம் லோன் மூலயமா நம்ம எடுக்கலாம். அடுத்து மீடியம் டேர்ம் லோன் மூலயமா எடுக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து வாங்கலாம் அந்த லோன்ஸை வந்து பார்த்தோன்னா டிபெஞ்சர்ஸ் ஆகவோ இல்லை கமர்ஷியல் பேங்காகவோ இல்லை ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் ஆகட்டும் இல்லை ரிட்டைன் ஆகவோ இல்லை மீடியம் டேர்ம் ஆகும், இவங்க எல்லாருக்கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி வாங்கலாம். அடுத்து the various source of classify into period basis, on the basis, ownership basis and source of generate basis. பீரியட் பேசிஸ் நம்ம ஷார்ட் டேர்ம், மீடியம் டேர்ம், லாங் டேர்ம் லோனாக கிளாஸிஃபை ஆகுது. ஷார்ட் டேர்ம் லோன் அப்படின்னா பார்த்தா லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ். ஷார்ட் டேர்ம் லோனில் லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் வித்தின் எ 1 இயர்க்குள்ளே லோனை வாங்கி கட்டணும்னா தட் இஸ் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் லோன். தட் இஸ் அண்ட் லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ். தட் இஸ் அண்ட் அட் ஆஃப் வித்ராயல் ஆஃப் த என்டையர் கேஷ் இமிடியட்லி. நெக்ஸ்ட் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். பேங்க் ஓடின்வாங்க. பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்னும் போது கரண்ட் டெபாசிட்டில் வித்தின் எ ஸ்பெசிஃபிக் டைம்குள்ளே வித்ரா பண்ணால் தட் இஸ் எ பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்டிங் பில். டிஸ்கவுண்டிங் பில்லுன்றது அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா they give the percentage of discount. ஒரு பில் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா we give the percentage of discount 15 to 180 டேஸ்க்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கணும் பார்த்தோன்னா வந்து we have to pay the discounting of exchange. நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் கிரெடிட். ட்ரேட் கிரெடிட்னும் போது we can get the loan from the balance sheet. நம்மளோட இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ், அதாவது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டை வச்சு we can get the ட்ரேட் கிரெடிட். நெக்ஸ்ட் பிளெஜ், அடமானம் பண்ணுறது மூலயமா we can arise the business finance. நெக்ஸ்ட் ஹைபாத்திகேஷன். ஹைபாத்திகேஷன்ன்றது வந்து பார்த்தோன்னா வந்து லோன் அமௌண்ட்டை வச்சு ஆப்ஷன் விட்டு எடுக்கிறது தான் வந்து ஹைபாத்திகேஷன். மூவபிள் அசட் அண்ட் இம்மூவபிள் அசட் வச்சு we are getting the loans. நெக்ஸ்ட் மார்டேஜ், அடமானம் போடுறது மூலயமா லேண்டு, பில்டிங்ஸ் அடமானம் போடுறது மூலயமா we can get the மார்டேஜ். நெக்ஸ்ட் லோன் அகெயின்ஸ்ட் செக்யூரிட்டிஸ். டிபெஞ்சர்ஸ், புக்ஸு, பேட் டெபிட்ஸ் இது மூலயமா வச்சு வாங்குறது வந்து செக்யூரிட்டிஸ் வந்து வாங்குறது. அடுத்து கிளியர் லோன்ஸ். கிளியர் லோன்ஸ் நம்ம பேஸ்ட் ஆன் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனியை வச்சு வாங்குறது வந்து கிளியர். நெக்ஸ்ட் கமர்ஷியல் பேப்பர். கமர்ஷியல் பேப்பர்ன்றது நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுன்றதை காமிச்சு பேங்க்லேருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா லோனை வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம். ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு மந்த்லி பே பண்ணுறது ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் ஃபேக்ட்ரிங். ஃபேக்ட்ரிங்கும் போது வெளியே இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் மூலயமா மார்டேஜ் பண்ணி இன்கம்மை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் ஃபேக்ட்ரிங். நெக்ஸ்ட் மீடியம் சைஸ் லோன் வந்து அதேமாரி லோன் ஃப்ரம் த பேங்க்லேருந்து வாங்கலாம், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து வாங்கலாம். லீசிங் ஃபினான்ஸ், லீசர்லாம் 5 வருஷத்துக்கிட்டேருந்து லீஸ் பண்ணி ஃபினான்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம். இது எல்லாமே மீடியம் டேர்ம். லாங் டேர்ம் லோனுன்றது மோர் தென் 5 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது. இது எல்லாமே பேங்க்கில் ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான். ஷேர்ஸு, ஈக்விட்டி ஷேர்ஸு, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸு, டிபெஞ்சர்ஸு, ரிட்டையர்டு ஏர்னிங்ஸு, பப்ளிக் டெப்ஸு, லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸு, லோன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த பேசிஸ் ஆஃப் பீரியட். இது எல்லாமே லாங் டேர்ம். அப்போ லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு மேலே 10 வருஷம் 20 வருஷம் அப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லாங் டேர்ம் கிரியேஷன் ஆஃப் சோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப். அந்த பேசிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் நம்ம 2ஆக பிரியுது. ஒன்று வந்து ஓனர் ஃபண்ட், ஈக்விட்டி அண்ட் ரிட்டையர் ஏர்னிங்ஸ். இன்னொன்று பாரோட் ஃபண்ட், டிபெஞ்சர்ஸ், லோன் ஃப்ரம் த பேங்க், பப்ளிக் ஏர்னிங், லீசிங் ஃபினான்ஸ். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓனர் ஃபண்ட்ஸ்ன்றது ஓன் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், அந்த ஓனரே ஓனாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது. பாரோட் ஃபண்டுன்றது கடன் வாங்குறது. லோனு, டிபெஞ்சர்ஸ் இது எல்லாமே கடன் வாங்குறது தான் பாரோட் ஃபண்டு. ஓகேங்களா. அடுத்து ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட். எப்படிலாம் ஃபண்டு ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க பார்த்தோன்னா இன்டர்னல் சோர்ஸஸ்ன்னும்போது வித்தின் ஏ பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ்கிட்டே வந்து சோர்ஸஸை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் அந்த இன்டர்னல் சோர்ஸஸ். எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸஸ்ன்னும் போது அவுட் சைட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ், வெளியே இருந்து ஷேர், டிபெஞ்சர்ஸ் அதெல்லாம் உள்ளே வந்தோன்னா தட் இஸ் அண்ட் அவுட் சைட் சோர்ஸு. ஃபேக்டரிங் சாய்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணு பார்த்தோன்னா காஸ்ட்டுன்றது செலவு. நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பொருளாக இருக்கும் எல்லாமே காஸ்ட். அது வந்து லோ காஸ்ட்டில் இருந்ததுன்னா நமக்கு நல்லாவே வரும். அடுத்து ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் ஃபர்ம். ஒரு கம்பெனி எந்த அளவில் நம்ம பெருசாக ஆக்க போகிறோம் அதோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்றது சொல்கிறது தான் வந்து ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் ஃபர்ம். அடுத்து ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ன்றது வந்து பார்த்தோம்னா லீசிங் ஃபினான்ஸு, பர்ச்சேஸு, சேலு, இது எல்லாமே சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பு, இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். நெக்ஸ்ட் டைம் பீரியட்ன்றது வந்து பார்த்தோன்னா இட்ஸ் டேக்கட் டூ மச் ஆஃப் டைம் டு கம்ப்ளீட் த
பேங்கிங் ஃபினான்ஸ், ஓவர் டிராஃப்ட், மார்டேஜ் இது எல்லாமே டூ மச் ஆஃப் டைம் எடுத்துக்கும். இட் இஸ் அ டைமிங் பீரியட். நெக்ஸ்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா borrowed கேபிட்டல், லிக்விடேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் டேமேஜஸ், ரெப்யூட்டேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இது எல்லாமே உள்ள வரது தான் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். கண்ட்ரோல்னும் போது ரியல் ஓனர் ஹேஸ் டு கார்பரேட் த என்டர்பிரைசஸ் டு கண்ட்ரோல் த பிஸ்னஸ் வேர் த பிஸ்னஸ் இஸ் கோயிங் ஆன். ஹி ஹேஸ் டு ரெடியூஸ் த காஸ்ட் அண்ட் டெவலப் த ப்ராஃபிட். அப்படி பண்ணால் தான் சோர்சஸ் என்ன சோர்சஸ் பார்த்தா கேபிட்டல் சோர்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து தே ஆர் எஸ்டாப்ளிஷிங் த ஃபேம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் தே ஓன் த ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் கேபிட்டல்ஸ். நெக்ஸ்ட் கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் ஆஃப் ஃபேம். அந்த கம்பெனிக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ கடன் வாங்குகிற தகுதி இருக்குதுன்றத தே ஹாவ் டு ஷோஸ். தட் இஸ் எனி ஹியூஜ் கிரெடிட் இருக்கா, இல்லை லிமிடெட் கிரெடிட் இருக்கா, எந்த அளவுக்கு வரைக்கும் போகலாம், எந்த அளவுக்கு மார்டேஜ் போகலாம், அன்செக்யூரிட்டி லோன்ஸ் எந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம், இது எல்லாமே சொல்கிறது வந்து கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ். நெக்ஸ்ட் சேவிங்ஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சேவிங்ஸ். ஏன் சேவிங்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேர்ல்டு சேவிங் டேவே ஒன்று கொண்டாடுறாங்க. October 31 இஸ் எ வேர்ல்டு சேவிங்ஸ் டே. நம்ம சேவ் பண்ணால் தான் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். பீஸ்ஃபுல்லாக வாழ முடியும். சேவிங்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் இருந்தால் தான் நம்ம ஹாப்பியாக லீட் பண்ண முடியும். ஃப்யூச்சரோட நீடை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். அந்த the concept of savings plays an important role of economic development of many countries. The savings are defined as a between income and consumption. In other words, it is a point of scarcity of some sorting. The earning of money may be easy. It is a right as well as a savings is a pretty thought. The savings is important for each and everyone needs their life. Savings is a power of the happier future of World Savings Day is a 31. So we have to create a saving habit for one by one. It is a highlights of saving. First one, money investment of bankல சேவ் பண்ணலாம். அடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் பேங்க் அண்ட் கிரெடிட் கிரியேஷன்ஸ், கடன் கொடுக்குற மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் பேங்க்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து பேங்க்ஸையும் கிரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் சேவிங் இஸ் அண்ட் பாண்டட் ஆஃப் வேரியஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ். சேவிங்ஸ் தான் வந்து ஒரு நல்ல பாண்டடாக நிறைய இன்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான உதவியாக இருக்கும். அடுத்து வந்து ஹையர் சேவிங்ஸ் ஆஃப் தான் ஈஸி ஃபேஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்கல் ரெசெஷன்ஸ். எக்கனாமிக்கில் நம்ம வந்து பொருளாதாரத்தையும் ஏதோ ஓவர் கம் பண்ணாமல் தான் இந்த சேவிங்ஸ் பண்ணி தான் ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அடுத்து பேட் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் மீட் ஓவர் ஸ்ட்ராங் சேவிங் மூலயமா நம்மளால் பேட் இதை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். அண்ட் பர்சனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவனின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் கெயின் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் தட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த வேரியஸ் இன்ஸ்டியூஷன் awaiting the various purpose. The praise are back to the investment of a higher value education. The three aspects which is the need to be considering the investment of the money, namely liquidity, personality and safety. In other words, some of the institutions are there readily of the income of market. For example, bank deposit, government deposit, mutual fund, reserves of the metal, gold, platinum அதையுமே சேவ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லாமே சேவிங்ஸோட ஹேபிட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது தான். While the certain and another investment is then a liquidation of the industries which has been enhancing of the return of maturation இருக்கிறதுக்காக தான் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா we are creating the saving habits. And these are the followings of the investments and options available the individual investors. என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் பிஎஃப் சொல்லுவாங்க, பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், எம்ப்ளாயி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், இபிஎஃப், பிஎஃப் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வேலை செய்கிறவங்க ஒரு பார்ட் அமௌண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவிங்ஸில் போடுவாங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஃபியூச்சர் நீட் ஒரு 15 வருஷம் 20 வருஷம் அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் இட்ஸ் கம்ஸ் வித் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட வரும்போது தே கிரியேட் அண்ட் ஃபியூச்சர் நீட். நெக்ஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எம்எஃப். மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்றது என்னன்னு பார்த்தோன்னா சிறு துளியும் பெருவெள்ளன்ற மாதிரி சின்னதாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைக்கிறச்சும் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் அதிகமாக வரும். அடுத்து டைரக்ட் ஈக்விட்டி ஆர் ஷேர் பர்ச்சேஸ். ஷேரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேசிங் ஃப்ரம் த வேரியஸ் ரிசோர்ஸஸ் மூலயமா என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் அண்ட் ஷேர் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அடுத்து ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். லேண்ட் பில்டிங்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்டாலிங் இந்தியா மெட்டல்ஸ்னால் கோல்டு, சில்வர், பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஸ்டோன்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது மூலயமா தே ஆர் கெட்டிங் த ரிட்டர்ன்ஸ். நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம்ஸ். போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. அதில் எல்லாத்தையுமே சேவிங்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதா வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம். அடுத்து பப்ளிக் டெபாசிட் பிடி. பப்ளிக் டெபாசிட் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை பேங்க்கில் போட்டு அவங்ககிட்ட இருக்க எக்ஸஸ் ஆஃப் மணி என்ன பண்ணுவாங்க அதில் போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பாண்ட்ஸ் மூலயமா கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணுற பாண்ட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அடுத்து யூஎல்ஐபி
யூனிட் லிங்க் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் பிளான் மூலியமாக இன்சூரன்ஸ் பிளானில் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிளான் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் பிளான்லையும் ஃபிக்ஸட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அடுத்து பேங்க் டெபாசிட்டில் எஃப்டியாக ஒரு 7 வருஷத்துக்கு 10 வருஷத்துக்கு ரெக்கரிங் கெப்பாசிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம சேவிங் ஹேபிட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ யூ ஹவ் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் சேவிங் ஹேபிட் as well as the investment plan. சேவிங் ஹேபிட்ஸ் இருந்தாலே ஃப்யூச்சரில் பிஸ்னஸ் பிளானை பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸை ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் லெசன் இஸ் taught you your saving habits and investment plan. Thank you to all. Have a nice day.